آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ کرناٹک میں کل ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں اسرائیل کے اپنے ہم منصب ایلی کوہن کے ساتھ بات چیت کی۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں آج ایک بس حادثے میں کم سے کم 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے آج جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور ازبکستان کے تاشقند میں جاری مردوں کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے دیپک بھوریا، نشان دیو، سچن سواش اور آکاش سنگوان پری کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کرناٹک میں کل ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکورٹی فراہم کرنے کے علاوہ پولیس محکمے کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 58,282 پولنگ بوتھوں میں سے 11,617 پولنگ بوتھوں کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ چناؤ کے روز 1,56,000 پولیس افسروں، کانسٹیبل، ہوم گارڈ اور پیراملٹری فورسز سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ حساس اور اہم پولنگ بوتھوں پر CAPF کی 650 کمپنیاں، CRPF کی 101، BSF کی 108، CISF کی 75، ITBP کی 70، RPF کی 35 اور SAP کی 186 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ چناؤ کے دن سخت سیکورٹی فراہم کی جائے گی تاکہ رائے دہندگان بغیر کسی خوف اور طرفداری کے اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ کل بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ 2,930 سیکٹر موبائل یونٹ ہوں گے اور ہر یونٹ 20 پولنگ بوتھوں پر نظر رکھے گا۔ بین ضلع اور بین ریاستی سرحدوں کی 700 چیک پوسٹوں پر پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ووٹروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے روٹ مارچوں کا منصوبہ بنایا گیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج حیدرآباد ہاؤس میں اسرائیل کے اپنے ہم منصب جناب ایلی کوہن کے ساتھ بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ 3 مورتی حیفا چوک جائیں گے جہاں وہ گلہائے عقیدت نظر کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس سال کے آخر میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بھارت دورے کی تیاری کے سلسلے میں ہے۔ اسرائیل کے معاشی امور کے وزیر نیر برکات نے ایک بڑے کاروباری وفد کے ساتھ اپریل میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں ایک بس حادثے میں کم سے کم 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں انسانی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ریاستی حکومت کی نگرانی میں مقامی انتظامیہ کو اس حادثے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم راحتی فنڈ سے مرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے امداد فراہم کی جائے گی۔ ریاستی حکومت نے بھی مرنے والوں کے کنبوں کو 4 لاکھ روپے کی نقد امداد اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی اس حادثے پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہیں اس حادثے میں انسانی جانوں کی اتلاف پر بے حد افسوس ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے کولکاتہ میں جوڑا سانکو ٹھاکر باڑی میں ٹیگور کے مجسمے پر ہار پہنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب امت شاہ نے شمالی 24 پرگنہ ضلع میں پیٹرا پول میں مربوط چیک پوسٹ ICP پر بارڈر سیکورٹی فورس BSF اور لینڈ پورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ سپہر میں وزیر داخلہ کولکاتہ میں ایک فلم لومینریز آف بنگال ریلیز کریں گے اور سائنس سٹی میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ شام میں سائنس سٹی آڈیٹوریم میں ٹیگور کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ منی پور میں صورتحال قابو میں ہے جبکہ تشدد سے متاثرہ شمال مشرق ریاست میں کرفیو ابھی بھی جاری ہے۔ ایک پرائیویٹ نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منی پور حکومت میتھی برادری کو درج فہرست قبائل کا درجہ دینے کے معاملے پر
फैसला करने से पहले तमाम फरीकों से मशवरा करेगी। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। जनाब शाह ने कहा कि अदालत ने एक हुक्म पास किया है और वो सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ तबादले ख्याल करेगी और मणिपुर हुकूमत सलाह मशवरे के बाद मुनासिब फैसले करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने कहा है कि छापे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और दीगर अजला में मारे गए। ये छापे अपने पाकिस्तानी कमांडरों और आकाओं की ईमा पर मुख्तलिफ फर्जी नामों से अपनी कार्रवाई अंजाम देने वाले दहशत गर्दाना ग्रुपों की जानिब से मुजरिमाना साजिश रचने की पालाश में मारे गए हैं। 5 मई को राजौरी जिले में दहशतगर्दों के साथ गोलीबारी में 5 फौजी अहलकारों के शहीद होने के बाद NIA ने ये छापे मारे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 8 साल मुकम्मल हो गए। ये स्कीमें लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और काबिल इस्तेताअत बीमा फराहम करने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इन तीनों स्कीमों का आगाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 2015 में आज ही के दिन किया था। हुकूमत ने 2 बीमा स्कीमों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आगाज गैर मुनज़्ज़म तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को माली एतबार से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गरज से किया था। हुकूमत ने उम्र रसीदा लोगों को मदद फराहम करने की गरज से अटल पेंशन योजना का आगाज किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसकी हर साल तजदीद की जा सकती है। ये स्कीम मौत होने की सूरत में 2 लाख रुपए फराहम करती है। इसके लिए 436 रुपए सालाना प्रीमियम अदा करना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हादसे से मुताल्लिक 1 साल की बीमा स्कीम है जिसकी हर साल तजदीद की जा सकती है। इसके तहत सालाना 20 रुपए प्रीमियम अदा करने पर हादसे के सबब मौत या माजूर हो जाने की सूरत में 2 लाख रुपए की मदद फराहम की जाती है। अटल पेंशन योजना के तहत लोगों को 60 साल की उम्र के बाद ताउन की बुनियाद पर 1000 से 5000 रुपए तक माहाना पेंशन दी जाती है। केरला में पुलिस ने हादसे की शिकार एक सियाहती कश्ती के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में मल्लापुरम जिले में तनूर के नजदीक 22 अफराद की जानें तल्फ हुई थीं। ये हादसा इतवार के रोज पेश आया था। कश्ती के मालिक को कल शाम कोझिकोड में उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। वो इस हादसे के बाद रूपोश हो गया था। कश्ती के अमले के अफराद फरार हैं। अमरीका, भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मुशीरों ने भारत और दुनिया के साथ ज्यादा महफूज और खुशहाल मशरिक़े वुस्ता खित्ते में बैन राब्ते के अपने अपने मुश्तरका विजन पर तबादले ख्याल की गरज से इतवार को सऊदी अरब में सऊदी वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग की। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की मुहिम खत्म हो गई है क्योंकि अजीत नारायणे और अचिंता शोली जो मर्दों के 73 किलोग्राम के जुमरे में मुकाबला कर रहे थे, कोई तमगा जीतने में नाकाम रहे। भारतीय दस्ते को चांदी के 3 तमगे हासिल हुए। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी मर्दों की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाज सचिन शिवाश 54 किलोग्राम के जुमरे में मोल्दोवा के सर्गी नोवाक को आसानी से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में आज उनका मुकाबला नंबर 1 खिलाड़ी कजाकिस्तान के महबूब सबरी खान से होगा। 92 किलोग्राम के जुमरे में नवीन स्पेन के इमैनुअल रईस से 0-5 से हार गए। 48 किलोग्राम के जुमरे में गोविंद साबी जॉर्जिया के खिलाड़ी से हार गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के नई दिल्ली में इसराइल के अपने हम मनसब एली कोहेन के साथ बातचीत की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज एक बस हादसे में कम से कम 22 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी मर्दों की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दीपक भूरिया, निशान देव, सचिन शिवाश और आकाश संगवान प्री क्वार्टर फाइनल मैच में खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।